تعلم تعلم بدر الشهادة والحالة إلى المرج صلاة البيتين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى ما فيه نجاتنا وأمرنا بلزوم ذلك، وما فيه هلاكنا فلزمنا بالابتعاد عن ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. فجزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته، فأرشدنا إلى ما فيه إعلاء الدرجات، وما فيه تكفير السيئات، وما فيه تكثير الحسنات. فجزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته، وأرشدنا إلى ما فيه تكفير السيئات من الأعمال الصالحات. نعم، فلهذا روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث منجيات، ثلاث خصال يخلصنا صاحبها من العذاب والعقاب، وثلاث مهلكات يوقعنا صاحبها في العتاب والهلاك والعقاب، وثلاث درجات أي منازل في الآخرة يعلو قدر العبد عند مولاه سبحانه وتعالى، وثلاث كفارات من عملها كفرت عنه الذنوب والخطيئات. فأرشدنا إلى المنجيات، المهلكات، والدرجات، والكفارات. ثم رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم ينشر ما رتبه. يقول العلماء على سبيل اللف والنشر المرتب، يعني لف الأربع معا، ثم أراد أن ينشرها ويبسطها على الترتيب المتقدم، فبدأ بما ذكره أولا وهي المنجيات، فقال صلى الله عليه وسلم: أما المنجيات فخشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. أول المنجيات مراقبة الله في السر، وهو الأهم لأنه أعلى درجة. قد يتقي إنسان في العلن أمام الناس، لكن إذا خلا برب الناس ليس له تقوى ولا خوف من رب الناس ولا مراقبة لرب الناس سبحانه وتعالى. لهذا قال: خشية الله تعالى في السر. في السر أهم، إذا اتقى الله في السر فيتقي الله في العلن. فكان من اتقى الله في العلن قد يتقيه في السر إذا كان مؤمنا، وقد لا يتقيه في السر. فدليل الإيمان ودليل النجاة التقوى، كما قال الإمام الحداد قدس الله سره وأعاد عليه من أسراره ونور برهات في الدارين، دار الدنيا والدار الآخرة: اتق الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدرن. أرشدنا هذا في هذا البيت إلى المنجيات.
فخشية الله سبحانه وتعالى مراقبته. فإن العبد إذا خشى الله عند الناس ولم يراقبه إذا خلا به سبحانه وتعالى ناداه يقول عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك، تراقب الناس ولا تراقب رب الناس؟ وأنت موقن أن رب الناس مطلع على كل أفعالك وأقوالك في ظاهرك وفي باطنك، إن اعتقدت أنه لا يعلم ولا يرى فأنت كافر، وإن اعتقدت أنه يعلم وأنه يرى فلم تؤدي للعبودية حقها ولا أدبها. والله يرزقنا التأدب مع الله والمراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. والأمر الثاني من المنجيات هو القصد في الفقر والغنى، القصد بالتوسط في أمور المعيشة، لا يجاوز الحد، لا يقتر ولا يبذر، لا يبذر عند الغنى ولا يقتر عند الحاجة، بل يكون على حد الوسط الاقتصاد في الفقر والغنى، لا يبطر إذا كان جاء المال، بل يكون على حد الوسط مع الرضا قلبه راضي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، قانع. وهذا هو الغنى الحقيقي، كما قيل القناعة كنز لا يفنى. فمن رضي وقنع فإنه يعيش عزيزا ويموت عزيزا. وإنما الذي يذلك هو الطمع والنظر بما في أيدي الناس، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثالث من المنجيات والعدل في الرضا والغضب. العدل في الرضا والغضب، إذا غضبت اغضب لله، وإذا رضيت فارض لله، وإن أحببت أحب لله، وإن أبغضت أبغض لله، كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني لا تعجل في حب ولا بغض، لكن انظر للإنسان إن كان هو للأوامر مؤتمر وللنواهي منتهي فحينئذ أحبه لله لا لهوى نفسك، وإن رأيت مخالف ذلك فابغضه لله لا لهوى نفسك. هكذا مفروض يكون. والعدل في الرضا والغضب، إذا أحببت الإنسان لا أوصفه بأوصاف زيادة على ما فيه، وإن أبغضته لا أنقصه عن مقامه ودرجته، لا في القلب. بالغضب آتي بما فيه، لا إذا غضبت الإنسان فذمه بما ليس فيه، لا يجوز لك ذلك. وإن أحببته لا يجوز لك أن تصفه بما ليس فيه. حببت الإنسان فلان عالم عارف بالله وهو ليس كذلك، أو أحب أحد من السلاطين يوصف بالعدل وهو ظالم، أحب أحد من الأغنياء يوصفه بالأوصاف الجيدة وهو فاسق، لا. وإن أحب أحدا وصفه بما ليس فيه، هذا ليس من العدل. العدل أن لا تتجاوز الحد في الحب ولا في البغض، ولا تصفه بما ليس فيه في حال الرضا، ولا تصفه بما ليس فيه في حال البغض، بأن يذمه في حال البغض ما ليس فيه، أو يمدحه ما ليس فيه في حال الرضا، لا. العدل في الرضا والغضب، هذه الثلاث ذكرها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المنجيات، فالزمها تنجو بنفسك من العقاب والعتاب وتسلم في الدنيا وفي اليوم الآخر. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan petunjuk kepada kita atas segala sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dan memerintahkan kita untuk melaksanakan hal-hal tersebut.
Dan dan Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan kepada kita hal-hal yang bisa membinasakan kita dan memerintahkan kita untuk menjauhinya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kurang lebih lafaznya, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa qad dallaltukum alaih. Tidaklah satu perkara pun yang bisa mendekatkan kalian terhadap surga kecuali aku sudah tunjukkan. Begitu juga tidak ada satupun hal yang bisa mendekatkan kalian kepada neraka kecuali aku sudah peringatkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik balasan yang diberikan Allah kepada para nabinya. Jadi dan Nabi Muhammad SAW selain menunjukkan hal-hal yang menyelamatkan kita, hal-hal yang bisa menghancurkan kita, Nabi juga memberitahukan kepada kita hal-hal yang bisa menjadi kafarah, yang bisa menjadi pelebur dosa bagi kita. Juga menjelaskan hal-hal yang bisa meningkatkan derajat kita. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Thalathun munjian." 3 hal yang bisa menyelamatkan kalian. Wa thalathun muhlikat, dan 3 hal yang bisa membinasakan kalian. Wa thalathun darajat, dan 3 hal yang bisa menaikkan level kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa thalathun kaffarat, dan 3 hal yang bisa menjadi pelebur dosa bagi kalian. Ini kurang lebih artinya. Jadi dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi yang dimaksud salasun jihad yaitu yang bisa menyelamatkan orang yang melakukan 3 hal ini dari azab dan iqab. Begitu juga salasun muhlikat, maksudnya hal-hal 3 ini yang bisa menyebabkan orang yang melakukannya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasun darajat maksudnya 3 hal ini, darajat maksudnya kedudukan yang tinggi di akhirat. Yang seseorang ketika mendapatkannya, dia akan mempunyai kedudukan yang istimewa. Dan salasun kafarat yaitu 3 hal yang bisa meleburkan dosa-dosa bagi orang yang melakukannya. Tadi 4 hal tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW secara berurutan dan akhirnya beliau menjelaskan satu persatu sesuai dengan urutan tadi. Ini istilahnya dalam ilmu bahasa Arab itu laf wan nashr, melipat dan membeber, maksudnya menjelaskan beberapa poin secara berurutan lalu dijelaskan secara berurutan yang tadi disebutkan di awal. Amal munjiat, adapun hal-hal yang bisa menyelamatkan orang yang melakukannya dari dari murka Allah, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, maka fa khasyatullah taala fis sirri wal alaniyah. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri atau ketika berada di hadapan orang banyak. Dan ini taat yang paling penting. Jadi munjiat, hal yang nomor 1 yang bisa menyelamatkan kita adalah muraqabatullah. Senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan sendiri ketika tidak ada orang itu jauh lebih penting. Karena orang-orang itu, sebagian orang itu kadang dia kalau di hadapan banyak orang dia terlihat takwa. Tapi kalau sendiri tidak ada takwanya sama sekali. Jadi orang yang takwa kepada Allah ketika dia sendiri pasti dia akan takwa kepada Allah ketika di hadapan orang banyak. Tapi sebaliknya, orang yang takwa di hadapan orang banyak belum tentu dia takwa ketika dia sendiri. Makanya sabdanya sebagaimana kata Imam Haddad selaras dengan hadis ini, muttaqillah fis sirri wal alam. Takwalah kepada kamu pada Allah Subhanahu wa taala, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri dan di hadapan orang banyak. Wa qalbaka nadhibhu minar rijsi wad daran. Dan hati kamu bersihkanlah dari kotoran dan dari hal-hal yang buruk.
Jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ketika di hadapan orang banyak, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan sendiri, seakan-akan Allah berfirman kepadanya, "Abdi, aj'altani ahwanan nadirina ilaik." Wahai hambaku, apakah engkau menjadikan aku orang paling remeh dari sekian orang-orang yang bisa melihat kamu? Jadi banyak orang yang bisa melihat kita, sesama manusia bisa melihat kita, tapi kita tidak bertakwa ketika dihadapan. Tapi kita bertakwa ketika dilihat oleh orang banyak. Tapi ketika kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita justru malah sembrono. Ini berarti Anda menjadikan Allah zat yang maha remeh, padahal bisa melihat keadaan Anda dibanding dengan sesama makhluk yang bisa melihat Anda. Jadi kalau Anda tidak takwa kepada Allah dan Anda yakin bahwa Allah tidak melihat Anda, ya berarti Anda kafir, karena Allah SWT itu pasti mengetahui keadaan kita. Ya, kalau Anda sadar bahwa Allah melihat Anda dan Anda tetap tidak takwa, ya berarti Anda melakukan dosa yang luar biasa. Makanya semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita adab kepada Allah SWT dan memberi di hati kita muraqabah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri atau ketika di hadapan orang banyak. Nah, akhirnya dan Nabi menjelaskan yang kedua, ujian yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Dan apa? Qasdu itu sedang-sedang, enggak tengah-tengah, dalam keadaan fakir dan dalam keadaan kaya. Ketika Anda fakir, Anda tidak ngirit-ngirit banget, ya tetaplah sedang-sedang. Ketika Anda kaya, Anda juga tidak poros-poros banget, ya sedang lah. Jadi berada di tengah-tengah, baik dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya raya. Jangan pernah ngirit-ngirit, jangan pernah pelit ketika Anda tidak punya. Begitu juga jangan boros ketika Anda punya. Plus ditambahi dengan ridho terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini Anda akan mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya. Anda ridho dengan keputusan Allah, Anda qanaah dengan keputusan Allah dan tidak ngirit ketika miskin dan tidak boros ketika kaya. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Makanya dikatakan al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah, merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah harta karun. Itu adalah gudang harta yang tidak akan ada habisnya. Kalau Anda bisa seperti ini, niscaya Anda hidup dalam keadaan mulia dan Anda mati dalam keadaan mulia. Dan sesuatu yang bisa merendahkan seseorang, sesuatu yang bisa menghinakan seseorang adalah tamak. Tamak atas apa yang dimiliki orang lain. Akhirnya Anda berusaha mengejarnya sampai kadang merendahkan diri sendiri. Dan juga ujian yang selanjutnya adalah wal adl fir ridha wal ghadab. Dan adil dalam keadaan ridho dan dalam keadaan marah. Ketika Anda senang dengan seseorang, Anda tetap berlaku adil. Adil tidak melewati batas, tidak sampai kurang juga tidak sampai berlebihan. Itu adil. Dalam keadaan ridho, ketika Anda merasa nyaman dengan seseorang atau dengan apapun, atau ketika dalam keadaan marah, Anda tetap adil. Anda tetap berada di jalan yang pas, nggak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri. Jadi jadilah Anda seseorang yang segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda cinta kepada seseorang, maka cintalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda marah atas seseorang, maka marahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan jangan buru-buru senang sama seseorang atau benci kepada seseorang.
lihat dulu kelakuannya, bagaimana sikapnya, sesuai enggak dengan yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau iya, ya silakan cintai dia. Kalau enggak, ya silakan benci dia. Benci karena kelakuannya yang buruk. Kalau dia sudah taubat dan kembali, ya sudah, kita cintai lagi. Jadi kalau adil di sini maksudnya, adil ketika ridho dan ketika marah adalah jangan menghina seseorang atas sesuatu yang tidak ada pada dirinya, karena Anda membencinya sehingga Anda melewati batas. Juga jangan memuji seseorang secara berlebihan ketika Anda senang kepada dia, karena itu juga termasuk melewati batas. Contoh, ada orang karena Anda senang dengan dia, Anda puji, Masya Allah ini alim, amil, padahal tidak ada ilmunya, tidak ada amalnya. Ini namanya melewati batas, ini namanya Anda adil. Mentang-mentang Anda terlalu senang kepada dia. Atau kebalikannya, menghinakan orang, yang menghina seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Jadi sama, memuji seseorang atas apa yang ada atas apa yang tidak ada pada dirinya, itu juga bukan sesuatu yang adil. Seperti contoh memuji pejabat. Wah, kalau lagi musim apa? Musim pemilihan, pejabat-pejabat yang dia senang dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada pejabat tadi, dikatakan soleh, pada fasik dan seterusnya. Jadi adil itu adalah jangan sampai melewati batas. Inilah 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. فكان السلف الصالح من ملازمة لتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن تركوا كثير من أبواب الحلال مخافة الوقوع في الحرام والابتعاد من الشبهات. قال صلى الله عليه وسلم من استقت شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هكذا غضب سيدنا عمر على أحد عندما سبه، ثم بعد ذلك أمسك نفسه ولم يدعه الغضب لأن يظلم من سبه أو يؤذيه. سيدنا علي زين العابدين عليه السلام عندما سبه حد قال إن كان ما قلته فيه فالله يغفر لي وإن كان كذب فالله يغفر لك. هكذا كانت سيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف المعاملة مع الناس ومع النفس، وكيف المعاملة مع رب الناس سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المهلكات، وقال أما المهلكات فشح مطاع، شح شديد بحيث أنه ما يؤدي حق الله في ماله، لا يؤدي حق الله ولا حق العباد، هذا يمنعه الشح هذا. فلهذا قيد هنا مطاع، يعني بخل شديد يطيعه الإنسان. أما البخل موجود في نفس كل إنسان لكنه في كثير من الناس ليس مطاع. المصيبة إذا كان تطيعه، أما إذا كان غير مطاع فلا يكون من المهلكات. لكن إذا كنت تطيعه هنا هذا يكون من المهلكات، لأنه يمنعك عن أداء حقوق العباد وحقوق رب العباد سبحانه وتعالى. وإلا فالبخل يغلب على كثير من الناس، لكن كثير من الناس لا يطيع ذلك. إن الإنسان لحب الخير لشديد، لكن كثير لا يطيع هذا، فيعرف أن المال فائدته في فراقه. أنت لو خزنت المال في جيبك ما بتستفيد منه، لكن لو فارقته بتجلب السعادة لنفسك، بتجلب السعادة لأهلك، بتجلب السعادة لمن حواليك. بماذا؟ بفراقه. أما بضمه وأخفائه ما بيفيدك لا في دنيا ولا في آخرة. لهذا قيدنا قال فشح شديد. الثاني وهوى متبع، اتبع هواه. هذا أضل إنسان من اتخذ إلهه هواه.
الذي يتبع هوى هذا أعلى درجة في الضلال والعياذ بالله. ومن اتبع الهوى لحقه الهوان. ومن هو الهوى؟ الميل إلى الباطل. الميل إلى الباطل قالوا هوى، وهوى متبع، لأنه يعصي ولا يدري أنه يعصي. صاحب هوى تنصحه تقول له هذا خطأ، لا تفعل كذا، هذا لا يجوز، اتبع هواه، وربما عاند وكابر. وإبليس اتبع هواه فلعنه الله. أسجد لمن خلقت طينا ولم يمتثل لأمر الله فهو يعبد هواه. وكثير من الناس اليوم يصلي ويحضر في المسجد لكنه متبع لهواه، يلعب به الشيطان فيلحقه الهوان والعياذ بالله. يصلي لكنه بعيد عن الحق، يصلي لكن قلبه متعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذا نصح لا يقبل النصيحة، بل ربما عاند واتبع هواه. تقول له هذا الأمر سنة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يبالي، هذا الأمر حرام لا يجوز فعله، لا يبالي، يتبع هواه. أنا من أول أفعل هذا الأمر، أنت تتبع هواك، أنت من أول من صغرك ما حصلت حد ينصحك. تقول له شوف هذا واجب، هذا سنة، لا يبالي، يتبعه. أنا من أيام أنا شباب أنا ما كنت أفعل هكذا، ما أعرف هذا الشيء. طيب كنت جاهل، الآن جاك العلم، أي حجة لك؟ هكذا الشيطان أخرج كثير من حزبه إلى الهوان باتباع الهوى. الأمر الثالث هو إعجاب المرء بنفسه، ينظر لنفسه بعين الكمال وينسى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ويأمن من زوال النعمة. المنعم الله، إن شكرت النعمة ثبتت وازدادت، وإن جحدتها وكفرتها زالت. فهذا الذي يعجب بنفسه ينسى نعمة الله عليه، يرى أنه قايم صايم عالم، وينسى الله الذي وفقك للعلم، الله الذي وفقك للقيام، الله الذي وفقك للصيام. هكذا علمنا سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. Orang-orang soleh zaman dahulu dalam bentuk mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sendiri atau ketika di hadapan orang banyak, salah satunya adalah mereka itu bahkan meninggalkan hal-hal yang jelas-jelas halal, tapi khawatir ditinggalkan gara-gara jangan-jangan perkara yang halal ini bisa menyebabkan saya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya barang-barang yang jelas halal tadi ditinggalkan oleh orang-orang soleh. Makanya menjauhi syubhat itu penting, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, maka dia telah membebaskan agamanya dan telah membebaskan harga dirinya. Kita lihat bagaimana dulu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, ketika beliau marah terhadap seseorang, beliau bisa menahan rasa marahnya. Ini bukti bagaimana beliau tadi berlaku adil, baik beliau dalam keadaan marah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Begitu juga Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika beliau dicaci oleh orang, jawaban beliau hanya, kalau kamu benar semoga aku diampuni oleh Allah, kalau aku salah semoga aku diberi
aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu berlaku adil baik dalam keadaan marah. Inilah akhlak-akhlaknya orang-orang soleh. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan siapapun, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri, bagaimana cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang. Sekarang ke poin yang kedua, yaitu al-muhlikat, hal-hal yang bisa membinasakan seseorang. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ammal muhlikat fasyuhun syadid, maka rasa pelit yang parah, atau di sebagian riwayat syuhun, sebagian redaksi hadis Nabi Muhammad SAW syuhun muta, rasa pelit yang dituruti. Syuh itu di atasnya pelit ya. Jadi pelit dan itu dituruti. Ini yang bisa membinasakan seseorang, sehingga karena nuruti rasa pelitnya sampai tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai enggak bayar zakat, enggak melakukan hal-hal yang diwajibkan karena ngirit, karena saking cintanya kepada hartanya. Inilah yang bisa menyebabkan dia binasa. Adapun pelit itu wajar, semua orang pasti punya rasa pelit. Kebanyakan orang, mayoritas manusia itu pasti punya rasa pelit. Tapi rata-rata mereka tidak nuruti rasa pelitnya. Jadi wajar, rasa pelit itu manusiawi kalau tidak dituruti. Yang nggak wajar itu ketika rasa pelitnya dituruti, akhirnya bisa menyebabkan dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa pelit ini ketika dituruti maka dia akan membinasakan. Makanya kalau sekedar tidak dituruti ya wajar. Innal insana lihubbil khairi lasyadid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta terhadap dunia, pada hal-hal yang baik itu sangat senang. Termasuk hal baiknya ini harta atau apa, ya kita semua senang terhadap hal baik. Maksudnya berat kalau mau mengeluarkannya, tapi dilawan, ya itu wajar. Yang nggak wajar itu ketika itu semua dituruti. Dan perlu diketahui, manfaat harta yang kita miliki, manfaat dunia yang kita miliki, itu ketika keluar dari tangan kita keluarkan dari saku kita, maka akan bermanfaat. Kita punya uang, kapan uang ini bisa bermanfaat? Ya ketika kita gunakan, ketika kita keluar dari tangan kita, maka bermanfaat. Kita buat beli, kita kasihkan orang, kita apa, akhirnya bermanfaat. Tapi uang kalau kita genggam terus, kalau kita taruh di saku terus, atau kita taruh tabungan terus, ya tidak akan ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Tidak bisa buat apa-apa. Jadi ini apa? Inilah salah muhlikat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syuhun syadid. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi adalah hawan muttaba. Hawa itu kecondongan terhadap hal-hal yang batil. Itu maknanya hawa. Dan ini dituruti. Punya kecenderungan terhadap hal-hal yang buruk tapi dituruti. Nah ini muhlikat yang kedua. Jadi level tertinggi dari kesesatan itu apa? Ya ini, menuruti kecenderungan terhadap hal-hal yang buruk. Jadi kecenderungan terhadap hal-hal yang buruk itu ketika apa? Ketika dituruti akhirnya menjadikan dia bermaksiat dan dia tidak sadar kalau dia sedang maksiat. Dinasihati, nah ini salah. Tapi karena kecenderungan dia senang terhadap hal-hal yang batil, akhirnya dia dilawan. Tidak salah kok. Saya sudah sering melakukan ini, biasa saja. Akhirnya bantah, dinasihati, bantah. Sebagaimana iblis dulu ketika disuruh oleh Allah SWT bersujud kepada Nabiullah Adam, apa jawaban dia? Asjudu
liman khalaqtatina, apakah aku akan sujud terhadap makhluk yang engkau jadikan dari apa? Dari tanah. Iblis ngerasa dia dari api lebih afdal daripada dari tanah. Jadi dia diperintah oleh Allah karena dia mengikuti hawa nafsunya, akhirnya dia enggan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang apa? Orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa dia sadari. Dia sholat, zahirnya sholat, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Dia duduk di majelis ilmu, tapi hakikatnya dia mengikuti hawa nafsunya. Sholat, tapi di hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, tapi di hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang selain Allah. Hatinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dinasihati tidak mau menerima nasihat, bahkan membantah. Kalau dinasihati, ini itu sunnah, bantah, enggak, saya biasa tidak melakukan itu kok. Dari dulu saya tidak melakukan itu, tidak ada yang nasihati. Ya dulu tidak ada yang nasihati kamu. Kamu dari kecil tidak ada yang didik, maka ya kamu terus melakukan kesalahan. Ini sekarang saya kasih tahu bahwa ini sunnah, silakan diamalkan. Kok malah bantah? Contoh, diberi nasihat lagi, apa? Oh ini apa? Ini haram, jangan dilakukan. Ini salah seperti ini. Dibantah karena dia ngikuti hawa nafsunya, dibantah. Kita dari dulu ya seperti ini, tidak ada yang larang, tidak ada yang apa. Ya dari dulu tidak ada yang didik Anda, tidak ada yang mau menasihati Anda, tidak ada yang perhatian dengan Anda. Akhirnya Anda salah, dibiarkan. Sekarang ini ada yang didik, didengarkan bahwa ini salah, maka tinggalkan. Atau dinasihati, ini wajib, harus dilakukan. Bantah, saya dari kecil tidak ada yang nyuruh ini. Ya karena anak dari kecil bodoh, tidak ada yang ngasih tahu kalau ini wajib, tidak ada yang perhatian kepada Anda. Sekarang ini dikasih tahu bahwa ini wajib, silakan diamalkan. Jadi seperti itu, susah orang yang kalau mengikuti hawa nafsu. Jadi apa? Susah kan? Susah untuk dinasihati, susah untuk diajak kebaikan. Yang terakhir termasuk muhlikat adalah ijabul mar'i bi nafsihi. Seseorang ketika kagumnya seseorang terhadap dirinya sendiri, merasa dirinya apa? Merasa dirinya orang yang sempurna, merasa apa? Merasa dirinya orang yang hebat, tapi lupa terhadap zat yang memberi dia nikmat. Dia hebat seperti itu ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu kalau disyukuri pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dikufuri, ya justru akan bisa membinasakan dia. Orang yang mengagumi diri sendiri, dia ngerasa, oh saya ini alim, yang lain itu bodoh semua. Dia lupa bahwa yang memberi taufik dia untuk belajar, akhirnya dia bisa menjadi alim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ngerasa dia ahli qiyamul lail, saya ini ahli qiyamul lail, tidak seperti yang lain itu tidur kalau malam. Dia lupa bahwa yang memberi taufik dia, memberi petunjuk dia untuk qiyamul lail adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh saya ini ahli puasa, nggak kayak orang-orang itu apa, penyembah perut semuanya itu. Saya ini ahli puasa luar biasa. Dia lupa bahwa yang memberi taufik dia untuk bisa berpuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. وأما الدرجات فإفشاء السلام على من عرفته وعلى من تعرف سلم، وإطعام الطعام للضيف وللجائع واليتيم والمسكين، والصلاة بالليل والناس نيام، الناس في لذة النوم وأنت دفعت النوم وقمت في طاعة رب الأنام سبحانه وتعالى. وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات. معنى السبرات أي وقت شدة البرد تأتي الوضوء بفروضه وسننه. ونقل الأقدام إلى الجماعات تمشي أي نقلك إلى مجالس الخير من جماعة أو مجلس ذكر أو غير ذلك. وانتظار الصلاة بعد الصلاة أي تنتظر الصلاة في المسجد إلى أن تأتي صلاة أخرى، وهكذا انتظار مجلس الذكر وانتظار مجلس الخير كذلك من ذلك القبيل. والله يوفقنا وإياكم للطاعات ويجنبنا وإياكم كل المهلكات، ويوفقنا وإياكم ما فيه أعلى الدرجات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات.
Akhirnya pada poin yang selanjutnya Nabi Muhammad SAW, adapun derajat, hal yang bisa meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ifsya'us salam. Menyemarakkan salam, mengucapkan salam kepada siapapun, baik orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Ini sunnahnya mengucapkan salam. Begitu juga yang kedua adalah it'amu ta'am, memberi makan kepada orang-orang yang butuh, memberi makan kepada tamu, memberi makan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Ini bisa meningkatkan derajat seseorang. Wassalah billail wan nasniyam, dan sholat di malam hari sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur, sholat tahajud. Itu bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kafarat yang bisa melebur dosa-dosa kita, fa isbahul wudu fis sabarat. Sabarat maksudnya ketika waktu yang sangat dingin. Isbahul wudu maksudnya menyempurnakan wudu, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Wudu dengan sempurna, mengamalkan semua sunnah-sunnahnya, padahal saat itu waktu sedang dingin. Keadaan sedang dingin, ya kan pasti berat. Nah ini kafarat, ini bisa meleburkan dosa-dosa kita sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqlul aqdam ilal jamaah. Melangkahkan kaki terhadap perkumpulan-perkumpulan yang baik, sholat jamaah, majelis zikir, mendatangi tempat-tempat kebaikan. Juga yang ketiga dari kafarat adalah wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah melakukan sholat. Setelah sholat duduk di masjid, wirid, baca apa, sambil nunggu sholat yang akan datang. Begitu juga menunggu majelis taklim. Ini juga termasuk hal-hal yang bisa meleburkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk melakukan hal-hal baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.